want justice, we want not, we deserve justice. जोहार सनाम देश दिसम न्यूज नेलिए को आसो सनाम को नपाय रगे मेना अकाद पे और नवा चैनल दो पे नेल इदियत गया अब सनाम को बन बड़ाया कोलकाता आरजी कोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रे पार्लामेंट 8 अगस्त 2024 हिलो पेगे मिद सेरमा उमेर मिद जूनियर डाक्तार कुड़ी साव जहां नाहाचार धर्म नासा हुई लेंदो ओना ना सेंगेल नितो हो बांग एनिज अकान गया नितो हो दिसम रे रेणहा आंदोड़ तोगे अकान गया दिकु पुसी को मिद जुगुत ते नो आंदोड़ रे रिहिट मेना अकाट कोआ नाय बिचार बांग याम अकान भूर उनको दो सी निद रेणहा को छुटो अकाना लय अकात अको जुमिद रेगे दाड़े मेना जुमिद तहन खान अकोय हो बाय हिलव केमा मिद रहाते आमेम आंदोड़ अकाट खान बीर हती हो बतरते दड़ गोदा गुरु उनके पंडित रघुनाथ मुर्मू मेन अकादाय आमा ओड़ा लगिन आमा दुआर लगिन जहां दो बाय नेले आमगेम नेले आमा जाति लगिन आमा धर्म लगी जहां दो बाय नेल आमगे नेल में तेहिं नवा जथात कथा दैकल कते जवाब कना सावता रेन होन की मिना जाति धर्म नासाव खान अकोय बंचावा आमगे नेल हुयु तमा दिसम रे नेलोक कना अब सावता रेन कुड़ी गिद्रा चेतान नाहाचार धर्म नासाव बोझ एमान हुयु कान हो चेदा अब दो हेलकम रे बन तहन कना लेतार रांगाव मिचिल एमाना तोंगे इदी हुयु तबना तबे नंग सावता समाज बन बांचाव दाड़ेया जाति धर्म सावता बांचाव तहन खान आबो हो बांचाव रे बन तहना बखान मिद दिन हिलो आबो दो बन नेपुज उतरवा नेल माबन उनी अभया हा निरई बितिर नाम लगिन तेहें हबी डाक्तार गावता को मिद जुगुते गोज बचाव उपस रहा मेना आकाट कोआ कोलकाता महानगर ना धर्म तला रे उनको मेन और दिसुआ को मेन वी वांट जस्टिस नेल पे मिद रिपोर्ट जोहार सनम देश दिसम न्यूज नेली को तेहें दो नय खान जायगा री हेज कना तेहें दो नय अड़ी सांगे हर बन नेलेत को नुकु बन नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ को गया नोआ दो कोलकाता रना महानगर जहां दो धर्म तला रे मेना नोआ धर्म तला रे आबो बन बड़ायत गया गोटा हुलो चमका कना देश दिसम रे हुलो चमका कना ये आरजी कोरना घटन जहां हुयु कना और हुय कना नितो धबी हो ओना बांग सोले कना ओना दो हुयु कना मिद तिरले अपन कुड़ी गिद्रा जहां दो डाक्तार जूनियर डाक्तार कना उनी चेतान रे नाहाचार धर्म नसाव कते उनी दो को गोज अकादिया ओना अस्पताल रेगे उनी नोंका को गोज अकादिया ओना दो लई हो बांग गानोआ ओनाते उन खन गे नितो हबी ओना रेणहा दो चला कान गया जायगा जायगा रे चला कना नौका गे नवा धर्म तला रे नौका एहब कना रेणहा जूनियर डाक्तार को नितो दो गुजु बचाव उपस रेणहा को एहब का ओना बन नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ गानो ओनोरे पार्लामेंट 5 तारीख शनिवार हिलो खन नवा दो एहब कना निया चलावन शनिवार हिलो खन नवा दो एहब कना निद 8 बजे खन और ओना बन नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ गया नितो हबी जो को डाक्तार को असुस्थ कना मिटांग एआई जोना डाक्तार मुद्रे मिटांग दो असुस्थ कना उनी अवस्था दो अड़ी के खराब कना को लयत कना नितो अस्पताल रे भर्ती या को उनका को अनुमानित कना आईसीयू को एमिया उनी दो नोय बन नेलिया नोका चला कना रेणहा ऑनसन उपस रेणहा चला कना आयमा हर को सेटर कना नुकु बन नेलेत को गया दादा अपनी कोথা থেকে এসেছেন? আমি ঢাকুরিয়া থেকে এসেছি। ঢাকুরিয়া থেকে এসেছেন এখানে কি করতে এসেছেন? এই যে জমায়েত হয়েছে এখানে আপনার কি চান? আমি চাই জাস্টিস,
জাস্টিস এবং এনারা যারা অনশন করছেন তাদের যে দাবিগুলো, সেই দাবিগুলো যাতে সরকার অতি দ্রুত মেনে নিয়ে এদের এই অনশনটা উইথড্র করার ব্যবস্থা করেন, আমি সেইটার জন্যই আমি এসেছি। আর অভয়া তিলোত্তমার সুবিচার চাই। এখনো তো এতদিন থেকে এখনো তো কিছু হচ্ছে না, আপনারা কি স্টেপ নিতে চাইছেন? আমরা সরকার থেকে কি বলতে চাইছেন? সরকার থেকে আমরা বলছি যে সরকার তার সুনির্দিষ্ট পথে তাদের বিচার দিই, তাদের যে দাবিগুলো সেই দাবিগুলো যুক্তিপূর্ণ দাবি, সেই দাবিগুলো মেনে নিক, শুধু ডাক্তারদের নয় সাধারণ মানুষের, আমাদের জন্য। ওই দাবির মধ্যে আমাদেরও দাবি আছে, সেই দাবিগুলো যাতে সরকার অতি দ্রুত মেনে নেয় এবং এদের এই অনশন, আমরণ অনশন যাতে তুলতে পারে তার সহযোগিতা করুক সরকার। সরকারের যে ভূমিকা নিয়েছে সেই ভূমিকা সরকারের সঠিক ভূমিকা নয়, নক্কারজনক ভূমিকা। এই যে জুনিয়র ডাক্তারগুলো এত অনশন করছেন, ঠিক আছে, আপনি কিছু বলবেন? না, আমাদের কিছু বলার নেই, আমাদের একটাই কথা বলার, এদের দাবি 10 দফা আমাদের জন্য বেশ কিছু দাবি। সরকার এই দাবিতে উদাসীন থাকতে পারে না, সরকারকে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে এবং ভালো ছেলেগুলো যারা লেখাপড়ায় তারা আমরণ অবসান করছে, সরকারের দায়বদ্ধ আছে, আমরা আমাদের জন্য লড়ছে, আমরা তাই এদের সমর্থনে আছি। সরকার পুজো বলে ঘুমিয়ে পড়বে না, এটা হতে পারে না। আপনাদের এই কথাই আর কিছু? হ্যাঁ, আর কিছু একটাই কথা, এদের যে জাস্টিস দিতে হবে, অভয়ার খুনের জাস্টিস চাই। আর এই যে বিষয়গুলো যে দুর্নীতি সমস্ত কিছু আছে তাদের একটা আমূলে উৎপাদিত করতে হবে। জাস্টিস মানে কি রকম জাস্টিস চাই? বিচার চাই, পুরোপুরি লোক দেখানো নয়। একটা ওই হজবলার ন্যাড়াকে ধরে এনে বিচারালয়ে বসে গেছে, কোনো আসামি নেই, ন্যাড়াকে পয়সা দিয়ে এনে ধরিয়ে এনে সেই বিচার নয়। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বালি থেকে। নাম? এ লাহিড়ী। ধন্যবাদ। দিদি, আপনি কিছু বলবেন? আমি বাগনান থেকে এসেছি, আরবি ব্যানার্জি। আজ আমার একটাই প্রশ্ন মাননীয়ার কাছে, যে মাননীয়া বললেন যে যেদিন ঘটনাটা ঘটেছে সেদিন উনি নাকি সারা রাত ঘুমোতে পারেননি এবং রাত 2টো অবধি উনি আরজি করের বিভিন্ন ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন কি হচ্ছে। তাহলে এই যে তথ্য প্রমাণ লুট, এই তথ্য প্রমাণ লোপ হয়েছে বলে আমাদের এই বিচার এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ জানে না যে তারা ন্যায় বিচার পাবে কিনা, এর দায়টা কার? মাননীয় যদি 2টো থেকে দাঁড়িয়েই থাকেন, 2টো অব্দি জেগেই থাকেন, তাহলে আমি বলবো একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে যা কিছু লোপাট হয়েছে তার প্রতি পুরো দায় হচ্ছে মাননীয়। এই দায় মাননীয়কে নিতেই হবে। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, শুধু উই ওয়ান্ট নয়, উই ডিজার্ভ জাস্টিস। যিনারা এই কাজ করেছেন, জঘন্য কাজ করেছেন, আমি চাই এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, এমন শাস্তি হোক যাতে প্রত্যেকটা বাবা মা, আজকে আমার মেয়ে আছে, আমার মেয়ে ক্লাস 8-এ পড়ে, আজকে আমি সব ছেড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি শুধুমাত্র অভয়া বা তিলোত্তমা একজন মেয়ে নয়, সে আমার আপনার প্রত্যেকের মেয়ে। এবং মাননীয়াকেও এটা ভাবতে হবে, তার কোনো অধিকার নেই, তার কোনো স্পর্ধা নেই, তার কোনো রাইট নেই যে জনগণের এই মান সম্মান নিয়ে তাদের মানে ভোটে যে জিতেছে সেটার মিস ইউজ করার। তাকে এই জবাব দিতে হবে। উনি যদি রাত 2টো অবধি জেগে থাকেন, সেই 2টো অবধি যে তথ্য প্রমাণ লোপ হয়েছে সেই দায় মাননীয়ার, এবং সেই দায় মাথায় নিয়ে ওনাকে এখানে এসে বসতে হবে, ওনাকে গদি ছাড়তে হবে, গদির মোহ রাখলে হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। দাদা, কিছু বলবেন এই নিয়ে যে এই যে অনশনে বসেছে? এগুলো তো অনশন শুনছি, যারা থ্রেড কালচারে যুক্ত তারা অনশনে করবে। আর মানে তাদের কি অবস্থা, সরকার তাদেরকে এসে দিচ্ছে আসপদ্দা বাড়িয়ে, তারা বলছে অনশন বলবে পুজোর পর। যখন কি অবস্থা দেশে, এই দাবি মানতে হবে, নাহলে দিদিকে নামতে হবে। এই বক্তব্য আপনাদের? হ্যাঁ, অবশ্যই এদের সবকটা দাবি ন্যায্য দাবি, এটা মানা উচিত এবং মানলে সমাজটা সুস্থ থাকবে। ডাক্তার যে ইস্তফা দিচ্ছে, না হয় একজন ইস্তফা দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। আমরা তো তার পদত্যাগ চাইছি, তাই না? ডাক্তারদের তো আমরা চাইছি, ওনারা ইস্তফা দেবেন কেন? ইস্তফা দেবেন তো একজন, যার ইস্তফা আমরা চাইছি। ডাক্তারদের ইস্তফা তো আমরা চাইছি না, আমরা চাইছি মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা, উনি পদত্যাগ করুন। তাহলে আজকে শুধু জাস্টিস, ডাক্তাররা জাস্টিস চাই, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জাস্টিস চাইছে। আজকে 11 সালে ক্ষমতা এসছে, তারপর থেকে চাকরি নেই,
কোনো কিচ্ছু নেই, সব জায়গায় একই রকম ভাবে দুর্নীতি। উনি ইস্তফা দিন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমরা এটাই চাইছি, আমরা এটাই চাইছি, বুঝেছেন? আমরা এটাই চাইছি যে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা চাইছি, আমরা ডাক্তারদের ইস্তফা চাইছি না। ডাক্তাররা তো ভগবান, আমাদের পরিবারের বিভিন্ন মানুষ সব সময় কোনো না কোনো সময় ডাক্তারদের কাছ থেকে আমরা উপকৃত। ডাক্তাররা আমাদের আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রিয়জনদের আমাদের কাছে, আমরা নিজেই ভুক্তভোগী যেটা। সুতরাং আমরা তো ডাক্তারদের ইস্তফা চাইবো না, তাদের উপর কোনো অত্যাচার আমরা সহ্য করবো না। তাই আমরা রাস্তায় এসেছি, পথে এসেছি। আমাদের কোনো উৎসব নেই, প্রতিবাদী উৎসব, বুঝেছেন? আমাদের প্রতিবাদী উৎসব এখন। আমরা চাইছি উনি ইস্তফা দিন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? চন্দননগর থেকে এসেছি। এটা ভালো নাম। সুদীপ্তা খাঁ। থ্যাংক ইউ।